السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، تین باتیں آپ کے آگے رکھنی ہیں جو تازہ ترین خبریں چل رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو بشرا بی بی کا رہا ہونا اور بنی گالہ جانا، پھر زمان پارک کا اور پھر نمودار ہونا، یعنی کہ خیبر پختونخوا۔ یہ کیا واقعہ ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، خبریں کیا چل رہی ہیں اور اصل حقائق کیا ہیں۔ اس کے علاوہ جو یعنی کہ اب ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ یہ جو علی امین گنڈا پور سے بات چیت ہوئی تھی اور وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے اس میں سے غائب ہوئے اور پھر جا کے نمودار ہوئے خیبر پختونخوا، تو وہ اس پہ انہوں نے جو بیانیہ بنایا تھا اور پھر کہانی بنائی تھی، تو اب یہ ایک نیا بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ انہی کا ثمر ہے یا انہی کا نتیجہ ہے کہ یہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ جو بشرا بی بی کا رہا ہونا یہ اسی کا پیش خیمہ ہے، جو یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ خیبر پختونخوا اسلام آباد جو ہاؤس ہے ادھر سے وہ غائب ہوئے اور وہ پہنچے خیبر پختونخوا، تو وہ جو درمیان میں جو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اس طرح کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے اصل حقائق کیا ہیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ یعنی کہ امریکہ سے یعنی کہ کیا میسج آ رہے ہیں یا آئندہ کا امریکہ کا کیا لایا عمل ہوگا، اور آنے والی امریکہ کی کون سی حکومت ہوگی، کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے، اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کل جب جیسے بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہوئی تو وہ بنی گالہ پہنچی اور انہوں نے ادھر ہی یعنی قیام کرنا تھا، جو ان کا اپنا ارادہ تھا۔ یہ یعنی خبریں جو مختلف ہیں ان میں سے جو مستند بات ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جو سینئر پالیٹکس ہیں جو قریب سے دیکھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بنی گالہ ہی رہنا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ ادھر یعنی کہ اپنا یہ پروگرام تھا بشرا بی بی کا، اور ادھر کیا ہوا کہ ملاقات ہوئی عمران خان کی جو چند پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان میں سے سلیمان اکرم راجہ جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے اکیلے میں بات کرنی، تو اکیلے میں انہوں نے کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ یہ عمران خان نے انہیں بتایا کہ ان کو کہیں کہ آپ جا کر پشاور میں رہیں۔ تو ادھر حکومت کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان کو بنی گالہ میں یعنی ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا جائے گا، اور وہ یعنی ایک قسم کا دوسری جیل ہی تھی کہ وہ وہاں سے نکلی تو وہاں یعنی کہ پھنس گئی، سمجھو کہ وہاں انہوں نے پھر اریسٹ ہی ہو جانا تھا۔ تو یہ پلان کس طرح ناکام ہوا، اب اس کی کڑی یہاں ملائی جا رہی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور شاید اور بھی کوئی کسی ذریعے سے یہ پلان آیا ہو۔ یہ جو ہے یہ مستند جو ہے وہ یہی تقریباً کہا جا رہا ہے کہ وہ سلیمان اکرم کو میسج دیا گیا اور وہاں سے پھر پلان 2 شروع ہوا کہ وہ بنی گالہ سے نکلیں۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو یعنی خیبر پختونخوا کی سیکورٹی تھی، جو عملہ تھا، ان کے ساتھ وہ روانہ ہوئی کہ ان کو زمان پارک لے جایا جا رہا ہے۔ تو پھر زمان پارک بھی پولیس جو ہے وہ پہنچ رہی تھی کہ وہاں ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے گا، مگر وہ وہاں کا کہہ کر تو پتہ یہ چلا کہ وہ خیبر پختونخوا روانہ ہو گئی اور وہاں پہنچ گئی صحیح سلامت اور باخیریت۔ تو یہ تھا یعنی کہ وہ قرآن کی آیت ہے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ایک پلان بندے کرتے ہیں ایک اللہ کرتا ہے اور اللہ کا ہی پلان غالب ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ
ये इंसानी तदाबीर कुछ होती हैं और अल्लाह ताला को कुछ मंजूर होता है। तो ये तो था कल का जो है। और उसके अलावा अब उनका वो सियासत में हिस्सा लेती हैं बाकायदा तौर पर, या बैकग्राउंड पे रहकर कोई सलाह मशवरे देती हैं, या यानी कि वो सामने आती हैं, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। और अगर वो सामने भी आ जाएं और आकर हिस्सा ले तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि आप देखें कि यानी कि नुसरत भुट्टो वो भी सियासत में रही हैं। उसके बाद मुश्किल वक्त में जो है बेगम कलसूम नवाज जो है वो भी सियासत में आई और उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो इस तरह अब जो मुश्किल की घड़ी है तो उसमें उनका सामने आना बनता भी है। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि वो बिल्कुल घरेलू होने के बावजूद भी उन्हें केसों में घसीटा गया। और इमरान खान जो हैं वो हादसा से सीखने वाली शख्सियत है। उन्होंने तो ये यानी कि शादी नाकाम होने के बाद ये सोचा कि अब मैं एक घरेलू जो है वो औरत लेकर आऊंगा और वो उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ताकि कल अगर कोई मुझ पर मुसीबत आए तो उसे कोई परेशान न करे। मगर ये हुकूमत ने उन्हें भी यानी कि केसों में घसीटा और बदनाम भी किया, फराग गोगी क्या क्या इल्जामात और केसों में उन्हें इन्वॉल्व किया। तो जब वो केसों में ही यानी घरेलू खातून होकर भी इन्वॉल्व हो चुकी है तो अब उनको सियासत में, तो अगर वो जब सियासत से दूर रहती हैं तो तब भी घसीटा जाता है उन्हें। तो अब उनको चाहिए कि ये मुश्किल की घड़ी में सामने अगर आए भी तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, बल्कि एक पीटीआई को एक यानी कि इस मुश्किल घड़ी में बहुत बड़ी एक सपोर्ट मिल सकती है। अब आ जाइए कि अमेरिका में क्या होने जा रहा है। तो अमेरिका में जो यानी जो बाइडन हैं वो जो है वो हार रहे हैं, वो तो जा रहे हैं, और उनकी जो मद्दे मुकाबला है ट्रंप की, तो वो भी जो है वो पीछे हैं और ट्रंप इस वक्त आगे हैं। तो लिहाजा ट्रंप का जो 99% ट्रंप के आने के इम्कान हैं। तो ये जो यहाँ पाकिस्तान में जो रद्द अमल हो रहा है, तो कुछ जो एंकर हजरात हैं जो नज़दीक से सारा कुछ देख रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो बयानिया है कि ये यानी कि गंडापुर से मुज़ाकरात और ये वो उसके नतीजे में, तो बल्कि ये वो चीज़ नहीं है, बल्कि ये आने वाले दिनों में जो अमेरिका की तरफ से जो तब्दीली आने वाली है उसका असर यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो ये यानी कि ताज़ा तरीन ये सूरत हाल है। और उसके अलावा जो है आप ये देखें कि जो काजी फायज ईसा हैं वो जस्टिस के ओहदे पर जब रहे और अब जबकि आज उनका आखिरी दिन था, वो रवाना हो गए। कल डिनर था तो डिनर के बाद वो जा चुके, और ये देखें कि वो क्या लेकर गए। उनकी यादों में जो सबसे बड़ी याद होगी वो 63A, जो जिसमें उन्होंने एक फैसला देकर एक हमेशा के लिए रास्ता खोला कि आप जो है वो MNA जो है वो खरीद सकते हैं, आप उनके वोट खरीद सकते हैं और हार्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी उनकी जो है उन्हें याद रखा जाएगा इस हवाले से। और उसके बाद जो है उन्होंने पीटीआई के साथ एन उस वक्त जब इलेक्शन होने वाले थे तो उनसे जो बल्ला छीना, ये बहुत बड़ी ज्यादती थी जो पीटीआई कभी नहीं भूलेगी। तो तीसरी जो बात बहुत बड़ी है वो ये है कि उन्होंने अपनी ही जुडिशली को जो है ना, उनके जो है वो उनके जुडिशली की पावर को कम करने में उन्होंने जो बड़ा किरदार अदा किया है, उसके हवाले से भी उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जाएगा कि उन्होंने ये ऐसी चंद तलख यादें छोड़कर वो गए हैं। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए और पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और पाकिस्तान की सरहदों पर मामूर जो हमारे जवान हैं
اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔